اکبر صاحب یہ کس نے آپ کو چھیل کر رکھ دیا ہے؟ بھائی جان میں کو ابلا وانڈا یا کوئی کنو ہوں جو مجھے چھیل کے رکھ دے گا؟ بھائی دیکھیں میڈیا والوں پر ہاتھ ڈالنے کی ضرورت تو کسی کی بھی نہیں ہے. تو آپ کہیں کراچی میں دو گروپوں کے درمیان تصادم میں تو نہیں ہاتھ ڈال بیٹھے؟ ارے بھائی میڈیا والوں کی عزت تو رہی گنڈے موالیوں کے بیچ میں گئی ہے. مجال ہے کسی اور کی جو ہم پہ ہاتھ ڈالے. تو پھر کسی جلسے میں سٹیج سے تو نہیں گر گئے تھے؟ نہیں بھائی یہ تو اب پرانے وقتوں کی بات ہے کہ کوئی سٹیج سے گر جاتا تھا. آج کل تو سٹیج ہی گر جاتا ہے. وہ دیکھا نہیں تھا پچھلے دنوں سونامی خان کے جلسے پہ کیا ہوا تھا؟ کہیں خدا نخواستہ دہشت گردی کا شکار ہو گئے تھے آپ؟ او بھائی اگر ایسا ہوا ہوتا تو آج پٹی میرے سر پہ نہیں ٹی وی پہ لگی ہوئی ہوتی کہ مرحوم نہایت ایماندار اور محنتی ورکر تھے. جی ہاں یہ بات تو ہے. ویسے نوجوان نسل ہی ہے جو اس ملک کو بدلے گی اور اس مسئلے کا واحد حل ڈھونڈے گی. ہاں جی نوجوان نسل صبح سبزی لینے گھر سے نکلتی ہے تو شام تک آتی نہیں ہے. بھائی جان یہ اب خوابوں کی باتیں ہیں. اچھا خیر یہ بتائیں یہ آپ کو چوٹیں کیسے لگی ہیں؟ کہیں روپ بدل کر پارٹ ٹائم بھیک تو نہیں مانگنا شروع کر دیا؟ اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے. لیکن اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو میں اپنے چار فقیر خود رکھ لوں گا. میڈیا میں آنے سے پہلے یہی کام تو کرتا تھا. یعنی جھوٹ بول کر کمانے کی عادت پہلے سے ہے؟ ہم میڈیا والوں کو مثبت تنقید کی عادت ہوتی ہے. بہرحال میری یہ حالت آپ کی نام نہاد ایماندار اور محنتی پولیس نے کی ہے. کیا پولیس نے؟ مس نایاب مجھے آپ کے موبائل چھینے جانے کا بہت سخت افسوس ہے. اگر میں وہاں پہ ہوتا نا تو کیا اپنا موبائل نکال کے ڈاکوں کے حوالے کر دیتے؟ ڈاکو کی ایسی کی تیسی. آپ کو پتا ہے ایک بار گاؤں میں رات کے وقت ڈاکو نے مجھے روک لیا لیکن میری بہادری دیکھیں میری جیب سے 1 روپیہ نہیں نکلا. ایز یوزل. بس پھر ڈاکو نے میری راجے کی پٹائی کی لیکن پھر میں نے بھی راجے کے ان سے معافیاں مانگی. پھر کیا تھا ڈاکو نے میری تب تک دھلائی کی جب تک وہ تھک نہیں گئے. خیر مس نایاب آپ نے پولیس میں رپورٹ کیوں نہیں لکھوائی؟ یہی تو غلطی کر دی میں نے. پولیس کو کال کر کے 6 گھنٹے ان کے ساتھ سر کھپاتی رہی اور FIR پھر بھی درج نہیں ہوئی. یہی تو مسئلہ ہے یہاں. آپ کسی بھی تھانے میں چلے جائیں وہ آپ کی بات ہی نہیں سنیں گے. آپ کو لگے گا جیسے آپ کسی پاگل خانے میں آ گئے ہیں کیونکہ ہر بندہ آپ کو پاگل سمجھ رہا ہوگا. میرا 10,000 روپے کا موبائل چوری ہوا ہے اور تھانے والے مجھ سے FIR کے 5,000 مانگ رہے ہیں. وہ تو 10,000 کی چیز تھی تب اتنے پیسے مانگ رہے تھے. اگر کوئی چھوٹی موٹی چیز ہوتی تو تھانے والے پرانا لوہا چھان برا یا پلاسٹک کی بوتلوں پہ بھی گزارا کر لیتے. What? یہ پولیس والے ہیں یا کباڑی ہے؟ اور نہیں تو کیا. ہمارے لاہور میوزیم سے پرانی تو تھانے کی عمارتیں ہیں. ایک سروے کے مطابق لاہور میں سینکڑوں پرانی اور بسیدہ قرار دیے جانے والی عمارتوں میں سے آدھی تھانوں کی ہیں. خیر نومی سب کو پانی اور چائے سرو کیا ہے. سمجھ گیا. آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ گیٹ لاس نومی اور چائے اور پانی سرو کرو. اور نہ تو خواجہ صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو گاؤں میں خاندانی جھگڑا ہوا تھا اس میں ہم نے پولیس کو رشوت دی تھی اور دشمن پارٹی پہ ہم نے جھوٹا مقدمہ بنوا دیا تھا اور گواہیاں اور شہادتیں بدل دی تھی؟ جی اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو آپ صحیح سمجھتے ہیں اور حق رکھتے ہیں ایسا سمجھنے کا کیونکہ ایسا ہی ہے. علی پاشا صاحب 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ابھی پچھلے ہی ہفتے ہمارے علاقے میں پولیس مقابلہ ہوا. ڈاکوؤں نے فائرنگ کر دی. پولیس کا جوان الٹے قدموں بھاگا اور مین روڈ پر جا کر بس سے ٹکرا کر شہید ہو گیا. دیجیے یاد. بہت اچھے. ویسے خواجہ صاحب آپ کا کبھی تھانے جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ تھانہ نہ ہو گیا تو وہی ہو گیا. جی اللہ نہ کرے ایسا اتفاق کبھی اتفاق سے بھی ہو. تھانے میں جو 2 راتیں گزاری تھی وہی کافی ہیں. تھانے میں 2 راتیں اور یقیناً کسی خاتون خانہ نے گھر میں تانگ جھانک کی وجہ سے آپ کی رپورٹ کر دی ہوگی. پاشا صاحب عذاب الہی کو آواز مت دیجیے. بڑی عزت ہے ہماری محلے میں. ویسے اگر کبھی ایسا موقع آئے بھی تو ہم خاتون کو اپنی منہ بولی بہن بنا لیتے ہیں. دیجیے یار. یعنی جوانی جا رہی ہے لیکن آپ کی حرکتیں نہیں بدلی. پاشا صاحب مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ویسے پاکستان کے جو حالات ہیں مرد بوڑھا ہونے سے پہلے ہی اوپر پہنچ جاتا ہے. اما یہ تو صحیح ہے. ویسے کوئی پولیس کا نمائندہ میرے سامنے آ جائے تو اس سے پوچھوں کہ بھائی تم چاہتے کیا ہو. ویسے آج کا خاص مہمان کون ہے یہ تو مس نایاب ہی بتا سکتی ہیں. لگتا ہے مس نایاب ادھر ہی آ رہی ہیں. حضرات پلیز گیس کیجئے ہمارے آج کے مہمان کو. یہ وہ ہیں جن کے اوپر سارے تھانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. یقیناً ہتھکڑیوں کی بات ہو رہی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجرم کی بات ہو رہی ہے کیونکہ مجرم کے بغیر تھانے کی کیا ضرورت. شاید تھانے کے جمعدار کی بات ہو رہی ہے. صفائی نہیں ہوگی تو کام کیسے چلے گا.
नोमी, तुम्हारी सोच ना झाड़ू से शुरू होती है, जमादार पे खत्म होती है। तो प्लीज वेलकम थाने के SHO मलिक साहब। वेरी गुड। ये तुम लोगों ने क्या मजमा लगा रखा है? वो तुम्हें पता नहीं है कि शहर में 4 बंदों का इकट्ठा खड़े होना मना है? चलो चलो शाबाश, निकलो, चलो चलो। सर प्लीज फिक्र ना करें, ये हमारा कैफे है, कोई कराची की नागन चुरंगी नहीं है, या लाहौर का लक्ष्मी चौक, या फैसलाबाद का घंटा घर, यहाँ पिशावर का क्या होता है? हाँ, पिशावर का किस्सा खानी बाजार। बल्लो, और तुम किसी सियासी जमात के सरगर्म कारकुन हो या कोई ट्रक ड्राइवर हो? जनाब, मेरा ताल्लुक गरीब और मजलूम अवाम से है। मलिक साहब, आप प्लीज अकबर और जैन साहब के पास तशरीफ रखें और अब गेस करें हमारे दूसरे मेहमान को। ये वो हैं जिनकी वजह से खवातीन महफूज है। यकीनन चादर और चार दीवारी। जी नहीं, यकीनन बहबूदे आबादी वाले। दीदी यार, यकीनन ख्वातीन के लिए अलहदा ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात हो रही है। खुदा के वास्ते कभी तो ठीक गैस कर लिया करो। ये वो हैं जो वुमेन राइट्स की बातें करती हैं और ये साबित करती हैं कि खवातीन किसी मैदान में पीछे नहीं है। खातून सहाफी या खातून ट्रक ड्राइवर। बहुत अच्छे अकबर साहब, हमारे यहाँ जिस तरह के ट्रक है वो मर्द ही चला ले तो बड़ी बात है। और वैसे भी हमारी ख्वातीन ढंग से किचन में चूल्हा ही जला ले तो बड़ी बात है। तुम जैसे लोग ना खवातीन को आगे नहीं बढ़ने देते। तो प्लीज वेलकम लेडी इंस्पेक्टर दिलशाद साहिबा। और बीबी, और तुम्हें शर्म नहीं आती है? बड़े बड़े होटलों में घुस के चंदा मांगती हो। मैं और चंदा? ओ वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ओ दिलशाद, ये वो खतून नहीं है। ओए, उसे तो मैंने रिश्वत लेकर, मेरा मतलब है कि उसे तो मैंने रिश्वत देने के जुर्म में अंदर करवा दिया था। सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, आप प्लीज ख्वाजा और पाशा साहब के पास तशरीफ रखें और नोमी सबके लिए चाय लेकर आओ। भाई हमारी पुलिस तो इतनी ईमानदार, काबिल और मेहनती है, मैं आपको क्या बताऊं। जैन भाई, जरा दोबारा से तसल्ली कर लें कि आप इस वक्त पाकिस्तान में तशरीफ फरमाए और आपका पासपोर्ट भी पाकिस्तानी है। कहीं आप बरतानिया में तशरीफ फरमा और वहाँ का पासपोर्ट तो नहीं है और स्कॉटलैंड यार्ड की बात तो नहीं कर रहे? अकबर साहब, अगर मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट होता तो मैं आप जैसे गरीबों के साथ बैठा होता। ओए ओए, और किसको गरीब कह रहा? छोटी मार के बाछी बांध दूंगा मैं तेरी, हैं? और पिछले महीने मैंने 4 कनाल का घर खरीदा है, और 2 कनाल का घर छोटा सा था। अच्छा, वो 2 कनाल वाला घर आपको छोटा पड़ गया था इसलिए 4 कनाल वाला ले लिया। कहीं वहाँ आप मवेशी तो नहीं पालते? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। और तुम्हें कैसे पता है? माशाल्लाह, मेरी 8 भैंसे, 20 बकरियां और 3 बीवियां हैं। यानी आप अपनी बीवियों को भी मवेशियों में शुमार करते हैं? लो, कर लो बात। ओ जनाब, मैंने मवेशियों के लिए अलहदा बाड़ा बना के रखा है और बीवियों के लिए अलहदा। मेरा मतलब है कि उनके लिए रहने का अलहदा इंतजाम है। अच्छा मलिक साहब, सबसे ज्यादा बड़ा इलाका भी आपका है, वहाँ पे सबसे ज्यादा चोरियां डकैतियां भी होती हैं, पुलिस मुकाबले भी सबसे ज्यादा होते हैं, इतने सारे डाकू मरते भी हैं, लेकिन फिर भी ये चोरियां वहाँ खत्म नहीं हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मलक नासिर मिट्ठू मेरा नाम है। मलक नासिर मिट्ठू SHO का नाम दहशत की अलामत है। और वैसे भी हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि हमारे इलाके में कोई बाहर से आके डाका मारे हैं? यानी आपका मतलब है कि हमारे अपने डाकू भूखे रहे, बेरोजगार रहे? ना 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 ना, ये तो ठीक का। क्या आपके अपने डाकू? और चले छोड़े जनाब, बहुत भोला बनने की जरूरत नहीं है, कोई और बात करें। आपके घर में कोई डाका शाका पड़ा है तो ऑर्डर लगाएं, सारे का सारा सामान वापस मिल जाएगा। याद आया, मेरे खालू की एक भूरे रंग की भैंस चोरी हुई थी। ओए, वो भूरी भैंस आपके खालू की थी? वेरी गुड भाई, वेरी गुड है। और 250-300 की रोज तूड़ी खा जाती है और सब दूध देने की बारी आती है, 50 रुपए का दूध नहीं देती। हाँ नहीं जी, वो मेरे खालू ने भी हमें दिखावे के लिए ली थी, सेकंड हैंड मार्केट से ना 10,000 रुपए में पड़ी थी। तो क्या 70cc भैंस थी? वैसे जनाब, पुलिस ने जितने कारनामे किए ना, किसी और इदारे ने पाकिस्तान में नहीं किए। हॉकी टीम में, कबड्डी टीम में, वॉलीबॉल टीम में और बेशुमार खेलों में अब पुलिस के खिलाड़ियों ने मुल्क का बेशुमार नाम रोशन किया है। और ये क्या काम है? कितने रंगीन नजारे हैं, हाँ खुश है कि ये हमारे हैं। इतनी सब चीजें क्यों? मम्मी को बोलो सिर्फ ये काफी है। नया सर्फ एक्सेल नील, लीमू और साबुन जैसी ताकत के साथ इसके एक्स्ट्रा क्लीन पार्टिकल्स, ग्रीस और हल्दी जैसी जिद्दी दाग निकाले आसानी से। हमें खो जाने दो।
اچھا نومی بتاؤ کیا کیا چیزیں کام ہے؟ نومی 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 کے بچے. جی میں جی. او جی مس نایاب. کہاں کھو جاتے ہو تم؟ اچھا بتاؤ کیا کیا چیز چاہیے؟ نایاب میرا مطلب ہے کہ مس نایاب کیفے میں تو ہر چیز مکی پڑی ہے اور کچن کا تو اور زیادہ برا حال ہے. مجھے شک ہے کہ شیف چچا چیزیں بیچ بیچ کے خود کھا جاتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی سنا ہے کہ کوئی بندہ اپنے ہی آفس کی چیزیں بیچ کے کھا جائے؟ ہاں پولیس کے مال خانے یا اسٹور میں یہی تو ہوتا ہے. پولیس میں کیا کوئی اچھی چیز بھی ہوتی ہے؟ ہاں بہت کچھ. مثلاً یہ کہ پولیس میں بندہ سپاہی بھرتی ہوتا ہے اور پھر سپاہی ہی ریٹائر ہو جاتا ہے. تو اس میں اچھا کیا ہے؟ اس میں اچھا یہ ہے کہ ریٹائر ہونے تک وہ کروڑ پتی بن چکا ہوتا ہے. واقعی؟ پھر تو میں پولیس میں نہ بھرتی ہو جاؤں. توبہ کریں مس نایاب، لگتا ہے آپ کا کبھی تھانے جانے کا اتفاق نہیں ہوا. اللہ نہ کرے ایسا ہو. ویسے تم یہ بتاؤ صبح سے کچن میں گئے ہو یا نہیں؟ نہیں تو میرا مطلب کہ ہاں خیریت تو ہے. مس نایاب آپ کے لیے میں کچن کیا، تھانے بھی کیا، حوالات بھی کیا، جیل تک جانے کو تیار ہوں. انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا. تمہاری حرکتیں بتاتی ہے کہ تم جیل میں ہی جاؤ گے. تو پھر آپ جیل میں میرے لیے کھانا لے کر آیا کریں گی نا؟ نومی گیٹ لاسٹ اور جا کے کچن میں دیکھو کہ کھانا تیار ہوا یا نہیں. اور دیکھیں جی پنڈوں اور دیہاتوں میں تو پولیس نام کی چیز ہی نہیں ہے. یہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. اگر دیہاتوں میں پولیس نہ ہو تو سارے جرائم ہی ختم نہ ہو جائیں. دیجیے یار. خواجہ صاحب آپ کا کیا مطلب ہے کہ سارے جرموں کے پیچھے پولیس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ جی ہاتھ نہیں، سرپرستی ہے. ویسے خواجہ صاحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر پولیس نہیں ہوگی تو ہر بندہ اپنی حفاظت خود کرے گا اور اس طرح جرائم بھی کم ہو جائیں گے. اچھا اب سمجھوں میں آپ کی بات. ویسے نا ہماری پولیس کتنی سخت ڈیوٹی دیتی ہے اس بات کا تو آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. سردیوں میں، گرمیوں میں، بارشوں میں سر پہ کفن باندھ کی ڈیوٹی دیتے ہیں جناب. ویسے اگر ہماری پولیس کا کام اور افادیت کے لحاظ سے مقابلہ کرنا ہو تو دنیا کی کس ملک کی پولیس سے کرنا چاہیے؟ کمبوڈیا اور افغانستان کی پولیس سے. دیجیے آپ. نہیں اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. آپ ہمارے تھانے کی مثال لے لیں جناب. پورے 6 ڈاکو پکڑے. واقعی؟ یعنی ایک ہفتے میں؟ نہیں سال میں. بہت اچھے. اور کتنے پولیس مقابلے میں پار کیے ہیں؟ یہ تو اوپر سے آرڈر آتا ہے جی کس کو پھڑکانا ہے. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے جی اوپر سے آرڈر آتا ہے جی. اللہ نہیں آرڈر کرتا ہے. ہم تو ڈاکو ہی پکڑنے جاتے ہیں جناب. اگر سے پولیس مقابلہ ہو جائے تو یہ الگ بات ہے. چھوڑیں گے بات پاشا جی. آپ یہ بتائیں یہ آپ کے کیفے میں کوئی کھانے پینے کا رواج نہیں؟ جی پاکستان میں کوئی ایک بھی ادارہ ایسا نہیں جہاں کھانے پینے کا رواج نہ ہو. دیجیے ہاتھ. دلشاد صاحب میں پتا کرتا ہوں جی آج کی خاص ڈش کون سی ہے. وہ لو جی مس نایاب ادھر ہی آ رہی ہیں. ارے تو بیگم تو نے رولا ڈال دینا تھا نا. اور کچھ نہیں تو 15 پہ کال کر دیتی. ہاں ارے ہم شیروں میں یہی کرتے ہیں نا. اب رو نا روتی رہتی ہے ہر وقت. جب تو میرے پاس آئے گی نا تو میرے کندھے پہ سر رکھ کے رو لیجیے. تو کیا کر رہا بھائی؟ میں کچھ بھی نہیں کر رہا. کس کو کہہ رہے کندھے پہ سر رکھ کے رو لینا؟ بیگم میں تیرے کو نا بعد میں فون کرتا ہوں ٹھیک ہے؟ میں ذرا کارٹون دیکھ لوں. بیگم سے بات کر رہا تھا. اچھا بیگم نام رکھا ہے ان کا. کام بتا کام. ہاں وہ کھانا تیار ہوا ہے؟ ابے کوئی چیز لا کے دے گا تو کھانا تیار ہوگا نا. ادھر ہمارے گھر میں ڈاکہ پڑ گیا, ادھر کچن کی ٹینشن ہے. ہاں یاد آیا, آپ فون پہ کہہ رہے تھے. ویسے شیف چچا وہ کتنے غریب غربا ڈاکو ہوں گے جو آپ کے گھر ڈاکہ ڈالنے آئے. ابے ہاں میں بھی یہی سوچ رہا تھا. ہمارے گھر میں جو سب سے مہنگی چیز ہے نا وہ لوہے کی چارپائی ہے جس پہ چاندی کا پانی چڑھا ہوا ہے. اور سب سے سستی چیز آپ کی بیگم ہوگی. تیرے کو میری بیگم چیز لگتی ہے؟ چلو یعنی آپ کو سستی ہونے پہ اعتراض نہیں ہے. وہ ہمارے ہمسائے کی بیٹی ہے نا, اس کا جہیز بھی ہمارے گھر پڑا تھا. وہ شکر ہے پولیس والوں کی وجہ سے محفوظ رہا. وہ کیسے؟ پولیس والے جو تھے نا وہ ڈاکوؤں کے لباس میں ڈاکہ مارنے آئے, اور ڈاکو جو تھے وہ پولیس والوں کے لباس میں ڈاکہ مارنے آئے. دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ڈر کے بھاگ گئے. کیا چیزیں لا کے دے. آج پولیس مقابلے کا ہر حصہ روگنی رشوت کے نان اور ساتھ میں بے انصافی کا کچومر سلاد ہے. واہ واہ واہ. مس نایاب آپ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتی کہ آج پورے مینیو میں پولیس ہی پولیس ہے؟ مس نایاب ڈش کی پرائس کیا ہے؟ صرف 2200 روپے, اور وہ بھی 3 لوگوں کی سرونگ کے ساتھ. آج تو میں نے صبح ناشتہ اتنا ہیوی کیا ہے. اور ہاں وہ مجھے تو بیگم نے کہا تھا کہ گھر آ کے ہی کھانا کھانا.
मिस नियाब, आप ऐसा करें कि सबके लिए मेरे खाते में से ले आए, मैं वापस जाते हुए किसी भी होटल पे छापा मार के पैसे पूरे कर लूंगी। और जनाब ये हमेशा खाना लेट होता है, ये सिर्फ आज ही लेट हुआ है। ओ मलिक साहब, अभी तो आपने खाना खाया ही नहीं, तो आप ये दांतों में टूथपिक क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ओए अभी रास्ते में आते हुए एक होटल पर छापा मारा था, उन्होंने चरखा खिला दिया था। वैसे मलिक साहब, ये किस तरह का मुजरिम आपको सबसे ज्यादा टफ टाइम देता है? हो, इस तरह तो इनकी लाइफ में कई होंगे। और जनाब एक ही तरह का मुजरिम हमें टफ टाइम देता है। जी वो कौन सा? जो रिश्वत ना दे। वैसे मलिक साहब ये बताएं कि ये बात सही है कि अगर पाकिस्तान की पुलिस ठीक हो जाए तो पूरा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। यानी पुलिस ना हो गई, हुकूमत हो गई, फौज हो गई, और ना पुलिस को पोलियो पड़ा हुआ है, और जितने अट्टे कट्टे नौजवान पुलिस फोर्स में है कहीं भी नहीं है। हाँ जी, वेले बैठकर हट्टे कट्टे ही होना और क्या कमजोर होना है। दीजिए आप। अल्लाह। वैसे मलिक साहब ये बताएं कि आप लोग FIR क्यों नहीं काटते? अब देखें ना, पाकिस्तान में दरख्त काटना, जिस्म के हिस्से काटना, चुगलियां काटना और रस्ते काटना और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना मामूल की बात है। जी बस नहीं कटती तो FIR नहीं कटती। और देखें जनाब, अगर हम पब्लिक को FIR कटवाने की आदत डाल देंगे ना, तो फिर सारा दिन थाने में बैठ के हम गाजर मूली की तरह FIR ही काटते रहेंगे। तो जनाब FIR कटवाने के कुछ स्टेप्स होते हैं। जी कोई 2-4 स्टेप हमें भी सिखाइए। बल्लो नासर मलक हूँ, कोवीना मलक नहीं, 2-4 स्टेप सिखा दें। इंस्पेक्टर दिलशाद, ये FIR कितनी टाइप की होती है? देखिए जी, सबसे पहले तो सुखी FIR कटती है। तो ये तो रमजान के महीने में कटती होगी। रमजान के महीने में सिर्फ चुगलियां नहीं कटती। सुखी FIR का मतलब है जुबानी कलामी। फिर कच्ची FIR कटती है, और फिर कच्ची पक्की FIR कटती है, फिर पक्की FIR कटती है। ये FIR कटने का तरीका है या मूली कटने का तरीका? मम्मी तुम आराम से बात नहीं सुन सकते? आराम अब कहाँ है मिस नायाब? जी इंस्पेक्टर दिलशाद, आप मजीद बताइए। मजीद क्या बताएं जी, पुलिस तो आवाम की खदम होती है, ये घुमाने जाना माने। अवाम को पुलिस पे कब ट्रस्ट होगा? क़यामत के बाद। इंस्पेक्टर दिलशाद, सरकारी अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड में इतनी अमवात नहीं होती जितना सुना है कि पुलिस के टॉर्चर सेल में होती हैं। देखें जी, हमारा तो टैग कई बड़ा होता है, बड़े से बड़े मुजरिम का पित्ता पानी हो जाता है। पुलिस की मेहनत, लगन, जावशानी, ये सब हम तो मुलजिम की आखिरी सांस निकलने तक सच उगलवाने की कोशिश करते हैं। वो कैसे? देखिए ना जी, अगर तो मुलजिम मुजरिम है, उसने जुर्म किया है, तो वो इकरार कर लेगा, सिंपल दैट। और अगर नहीं है तो वो अपनी जान दे देगा, और यही उसकी बेगुनाही का सबूत है। माशाल्लाह, क्या इन्वेस्टिगेशन का तरीका है। और जनाब जब बंदा किसी और थाने की दूध में गोली खाता है और मरता वो हमारे थाने की दूध में आ गया, तो हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। यानी मलिक साहब आपके कहने का मतलब ये है कि अगर जुर्म किसी और थाने की हदूद में हो और मुजरिम भागकर आपके थाने की हदूद में आ जाए तो आप उसे नहीं पकड़ेंगे? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। यानी घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो भूखा मर जाएगा है। और जनाब मुजरिम अगर श्रीलंका में भी मुजरिम है ना, तो वो यहाँ पे आएगा तो हम उसे फौरन पकड़ लेते हैं, लेकिन अगर वो खुद मुकमुका करना चाहे तो कोई अर्ज नहीं है। वैसे मलिक साहब क्या है ना कि मीडिया वालों को भी पुलिस से बहुत सारी शिकायतें हैं। अकबर साहब आप तो बहुत मजाकिया फनकार हैं और सिर्फ मीडिया वालों की बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान में कोई बंदा ऐसा है जिसे पुलिस से शिकायत नहीं है उसको? जी हाँ, ऐसे 2 किस्म के बंदे हैं। वो कौन से? एक वो जो अभी पैदा नहीं हुए और एक वो जो मर चुके हैं। हाँ वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अच्छा मलिक साहब ये बताएं कि आपकी तनख्वाह कितनी होगी? और जनाब मैं बड़ा आज तो दरवेश सा बंदा हूँ, मैं अपनी सारी की सारी तनख्वाह गरीबों में बांट देता हूँ। और अब कोई चाहने वाला अगर लाखों रुपए मेरे अकाउंट में जमा करा दे तो चंद हजार तनख्वाह लेके मैंने क्या करनी है? लाखों रुपए? मलिक साहब आप SHO हैं या कोई पीर फकीर या फिर कोई NGO वाले? और जनाब हम तो आवाम की खिदमत करते हैं, वो खुशी से खुद को थोड़ा बहुत दे जाए तो कोई अर्ज नहीं है। मुझे लगता है कि अलविदा कहने का वक्त आ गया। उम्मीद है कि आप सबको पुलिस मुकाबले का हरीसा और रोगनी रिश्वत के नाम पसंद आए होंगे। और देखे जी मैंने तो थोड़ा बहुत पैक भी करा लिया है। अचानक रात को आंख खुल जाए तो भूख लग जाती है। मुझे तो जी आपका कैफे बहुत पसंद आया, और खाना भी। आज तो मैं पैसे दे के जा रही हूँ,
लेकिन आइंदा अगर आपने अपना कैफे मेरे इलाके में चलाना ना तो मजेदार मजेदार अच्छे अच्छे खाने पका के थाने भेजने होंगे। जरूर, अक्सर काफी कुछ बच जाता है और अगले दिन बड़ा खराब ही हो रहा होता है। मेरा ख्याल है कि अलविदा कहने का वक्त आ गया है, तो अगर कोई हमारे मेहमानों से कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। सुना है जी कि पुलिस में सिपाही भर्ती होने के लिए भी लाखों रुपए रिश्वत देनी पड़ती है। और नौजवान नस्ल तो पुलिस ज्वाइन ही नहीं करना चाहती, इसकी वजह क्या है? और ये हमारी पुलिस के पास असला मुगलिया दौर का क्यों है? शायद इसी वजह से हमारे म्यूजियम में से असला आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है। दीजिए आप। और देखें जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पुलिस को पुलिस मुकाबले छोड़ के ज्यादा सोने, ज्यादा खाने और फारग रहने के मुकाबलों में हिस्सा लेना चाहिए। और मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा बच्चे भी पुलिस वालों के ही होते हैं। एक मिनट, आप लोग तो इनके पीछे ही पड़ गए हैं। हमारे मेहमानों को भी बोलने का मौका दें। तो मलिक साहब, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। ये भी कोई पूछने की बात है? देखिए जी, पुलिस भी पाकिस्तान के दूसरे इदारों की तरह काम कर रही है। मसाइल तो बहुत है, लेकिन सब लोग बददियानत नहीं है। पुलिस काम कर रही है तो मुल्क में थोड़ा बहुत अमनो अमान है ना, वरना कोई बंदा भी रात को घर में फूल ना पहुंचे। देखें जी, ये पुलिस के बारे में जितनी भी बातें मशहूर हैं जी, ये सब पुराने दौर की है। आज तो पुलिस अपने आप को जदीद तकाजों के मुताबिक टाल रही है जी। हाँ जी, नौजवान पढ़े लिखे लोग पुलिस ज्वाइन कर रहे हैं जी, और इंशाल्लाह पुलिस अवाम के लिए फख्र का निशान जरूर बनेगी जी एक दिन। और पुलिस की कुर्बानियां